29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामीनारायण। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गया। मस्त सुबह हो चुकी है, फ्रेश भी हो गई और भगवान की पूजा भी हो गई है। मतलब मगर अभी नाश्ता हमारा बाकी है, तो अभी हमने कड़ी मूँग भिगोने के लिए रख दिया था, तो अभी मूँग ही खाना है। तो अभी फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। और आज थोड़ा लेट हो गए हम, इसलिए मतलब अब घर का भी सारा काम बाकी है। सिर्फ मशीन में कपड़े होते हैं, तो वही भी चेस्ट कपड़े हमारे हो गए हैं। तो जो मस्त मगना कोटा फूटी गया है, एकदम मस्त मग થઈ ગયા છે। હું નાકાશ ફટાફટ મગ ખાઈ લઈ, અને જોડે તો મમરા હોય જ છે, અમારા કુરકુરિયા થોડા હોય તો ટેસ્ટીમાં મજા આવે ખાવાની। હવે ફટાફટ નાસ્તો કરી લઈ, અને 9:15 થવા આવે છે, અને થોડું બહાર કામ છે। મારે જવું છે હેર કટિંગ કરાવવા, તો મને આકાશ લઈ જાય તો જાશું હેર કટિંગ કરાવવા। કંઈક નવા લુક આપણે આપીએ આપણે ચહેરાને, તો જોઈએ હાલો કેવો ટાઈમ રહે છે અમારી પાસે। અને હજી વિડીયો એડિટ કરવાનું બાકી છે, તો વિડીયો બાકી થોડો ઘણો કાલની રાતે ગયા હતા ફ્રેન્ડ ઘર જમવા, તો ત્યાંથી આવ્યા તો 11 વાગે 11:15 જેવું થઈ ગયું હતું, પણ 1 કલાક તો એડિટ કર્યું પણ તોય લેટ થઈ ગયું હતું। એટલા માટે અત્યારે પાછું નાસ્તો કરીને આકાશ એડિટ કરવા બેસશે, હું મમ્મી હારે કામ કરીશ ઘરનું। અને મમ્મી બેસી ગયા છે માથવાળો। મમ્મી જય સ્વામિનારાયણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। નાસ્તો થઈ ગયો ને? કે તો ત્યાં લગીને હોય કેટલા વાગ્યા? 9 વાગ્યા। તો 9 વાગ્યા 9 કઈ ખીજાવ અમને તે જાય તમને તો રોજ નથી કઈ ખીજાવાનું હોય કઈ? રાતે બહુ મોડું છે। તો અત્યારમાં હું વ્લોગ શરૂ કરો કે શું છે? ભજન ભજન કરી ક્યાં? હા એ વાત તો સાચી। બા જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। જય સ્વામિનારાયણ। જય સ્વામિનારાયણ। નાસ્તો થઈ ગયો ને બા તમારે? નાસ્તો કરી કરી લીધો ને? તઈ વાંધો નહીં, હવે તમારા દેવો બાકી અમારે બાકી છે। चलिए अभी आकाश अभी तक नीचे नहीं आया। आकाश, आकाश जी मेरी आवाज भी नहीं सुन रही है मम्मी? આકાશ ને વાર લાગે तो माँ का आकाश ने वाला गई था, बोलो नवी ओवन जम का मम्मी તો એવું છે કાંઈ નહીં। મને એમ લાગે છે ભગવાન પગે લાગતા છે એટલે અવાજ નથી, અવાજનો રિપ્લાય નથી કર્યો। अभी 1 मिनट रुकी जाइए। तो चलिए अभी आकाश जी आ गए, अभी वेट कर रही थी उसका कब से। गुड मॉर्निंग। વેરી ગુડ મોર્નિંગ। આમ આ થોડા તો મને પીળો પીળો પોપટ લાગે છે આમ। એ તો હે મમ્મી? પીળો થોડો પોપટ હોય, લીલો લીલો પોપટ લીલો પોપટ લાગે। ભૂખ્યો નથી ને પોપટ તો છે ને? ભીખો તો છે, ભૂખ્યો છે પોપટ ભીખો છે। મમ્મી કે પોપટ તરસે નથી ને ભીખો નથી, મેં પોપટ તો ભીખો છે હો। મેં કીધું નાસ્તો બાકી છે હજી। અમરેલીથી મમ્મી કહેતા હતી કે મારો પોપટ શું કરે, તો પોપટ ભૂખ્યો નથી ને તરસ્યો નથી। हो गया आपका कि बाकी है अभी? आपका ही वेट करी कब से, बाकी है अभी मेरा नाश्ता। तो चलो तो फिर क्या है मूंग वही खाना है ना, आपने बोला है तो वही खाएंगे ना हम। कल वाला वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बने रहेगा आज पूरे दिन हमारे साथ व्लॉग में। आज मुझे जाना है हेयर कटिंग कराने के लिए, पॉसिबल होगा? यस होगा ना। हाँ ये तो अभी तो ऐसे ही बोलते हैं, हाँ होगा ना। अभी 9 बज चुके थे, मम्मी भी यहाँ रहे क्योंकि उसको पता है कि मतलब टाइम पे पक्के नहीं है लड़के, टाइम के पक्के नहीं है। अभी तो बोल रही है अभी जाएंगे ऊपर वीडियो एडिट करेंगे, 1 घंटा ऐसा निकाल देंगे, कुछ ना कुछ मतलब उसमें
मतलब नया कुछ उसमें ऐड करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मेरा काम कैसा है, मैं ऐसे एडिट करके सबको मतलब दिखा देती हूँ। उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा होता है कुछ ना कुछ हम व्यूअर्स को मतलब हमारे फ्रेंड को कुछ ना कुछ नया दिखाया जाए, तो भी उसको सबको अलग। मेरी बात सुनो, आप सभी को ऐसा ही होता है। आप कोई भी वीडियोस देखोगे तो आपको थोड़ा सा सिंपल देखने को अच्छा लगेगा, या उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आ जाए, ट्रांजिशन आ जाए, थोड़ा सा फॉन्ट ऊपर से नीचे आ जाए, थोड़े इफेक्ट आ जाए, तो आपको ऐसा जमेगा। हाँ, ऐसी बात भी है कि दम कंटेंट में होना चाहिए। हाँ, हम जो भी बनाते हैं उसको, लेकिन उसको अच्छी तरह से पिरो से, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी। आप एक ही लय में सब कुछ चले जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। थोड़ा बहुत कट लगाओ, थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन लगाओ, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ऐसा चलो है। देखते तो हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत रिसर्च होता रहता मुझे है। इतना हेयर कटिंग कराना है, बॉय कट बोलते हैं ना, वो मम्मी खुशी जेवड़ा કરાવે છે મમ્મી મારે આટલા હેર કટિંગ કરાવે આટલા વાંધો નહીં ને અને જે હેર કટિંગ નું કીધું, મારે શું કહેવા તે હેર કટિંગ નું કીધું ને તો મમ્મી આમ હેર ખોલીને બેઠા છે, એટલે કેવા માંગે કે હું કરાઈ નાખું હાલો તમારે ઘરે મમ્મી મા દીકરી બે જાય। कल जीजू ने कल जीजू ने हेयर वाली जो रील्स बनाई थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी, है ना? बहुत बढ़िया थी। मम्मी ऐसे ही मतलब कि वो मालिश करती जा रही। उसका मेन उद्देश्य वही था ना, हाँ कि आप किसी भी तेल को मालिश करो तो सिर्फ 5-10 मिनट, हाँ 15-20 मिनट आधा घंटा नहीं, हाँ ઢોળીને वाल નાખવાનું। निकली जाए इससे। હા ઉલટા નીકળી જાય તમારે તેલ જે કામમાં આવે એ તો હમણાં આવે ય નહીં ને ઉલટા વાત તમારે નીકળી જાય એટલા किंजल માટે बेर के मुंह बादी जाए तो मासी ये तकियो लाइट भी रोज काट नाखी। हाँ बहुत मस्त शॉट बनाया था, रील बनाई थी। और अभी इतना मैं बाल कटिंग करवाने वाली, तो देखते भी कैसे लगता है और सब लोग का रिएक्शन क्या भी होता है। तो नाडू डेबलू लाते हो ઓલરેડી ડબલ તો છે એવું કહી દીધું મને એને વાતમાં તો કહી हेयर लॉन्ग है ना, वो बहुत ही अच्छा है। फिर भी मुझे इतने करा देने इतने करने की મારે એના ભાઈ અહીંયાથી આમ એટલા એટલા શોર્ટ અહીંયાથી આમ આટલા શોર્ટ કરાવી નાખવાના છે। એવું આપણે છે ને એટલે શોર્ટ કરી નાખવા છે। આકાશ હું સાતમું ભણતી ને હા. ત્યાં લગીન મારા આટલા બોયકટ વાળા હતા, અને મારા વાળા એટલે સિલ્કી પહેલેથી નેચરલ એટલા છે, પછી કટિંગ કરાવીને જે હીટ ખબર પેલા હીટ મારતા, ગરમ હીટ મારતા. હા એટલે વાળ ફૂલીને અહીંયા આવે આટલું આટલું જ દેખાય, આ વાળ એવી હોય ને આ વાળ એવી હોય, ફૂંક તો આવી ગયો હા એટલા અને મને શોખ પહેલેથી હતો કે બોયકટ વાળ રાખવાનો। અને સાતમું ભણતી હતી ને સર અમારે હતા, પછી બે છોકરીઓ સર અમે રાખતા બોયકટમાં, સર કહે કે કોને કોને બોયકટ વાળા છે, પછી મેં ઊંચા મેં કરી કે ઊભા થાવ, પછી ઊભા થયા, પછી આખા રૂમમાં બધા છોકરી હેર બધા મોટા કે તમે છોકરા છો, મેં કીધું નહીં, એ તો કાલથી છે ને કે હવે તો બોયકટ વાળ ન હોય તો તમારે કે વાળ તમે વધારે હોય કે તે કે અમાર બે ધોરણ એ તો એમ કે સર ને કહેવાય કે અમાર બે ધોરણ મટી જાય એમ કે વાળ એ વચ્ચે બધી સાતમું ભણ્યા ને, સાત ભણતી ને ત્યારે મારા બોયકટ હતા, તે પછી વધારે શરૂ કર્યા મેં મારા હેર, એવું છે। એટલે બસ એવું મને હજી સર એ બોલ યાદ છે, મને પ્રમિત સર નામ છે એનું, પ્રમિત સર ચૌહાણ પ્રમિત સર છે, અને એ એટલા મસ્ત અમારા ટીચર હતા ને, એ સમાજ લેતા, સમાજ લઈને એમાં ખબર સમાજમાં બધું યુદ્ધ ને કિલ્લાનું બધું આવે, એ ડ્રોઈંગ ને એટલા માસ્ટર હતા, ડ્રોઈંગ કરતા જાય ને બધું સમજાવતા જાય, એટલે આપણ મગજમાં તરત હા એટલા મસ્ત મારા સર હતા, અને એ સરને લીધે જ મારે પેલો નંબર આવ્યો હતો। સમાજનો જે કંઈ પણ છે ને, મતલબ કે સમાજ વિષય વિશેનું, તો મોસ્ટલી બધા લોકોને ઘણા ખરાને એ વિષય છે ને યાદ રહી ગયો છે, બહુ યાદ બાકી રહે. એમ કંઈ રહી કે ન એ કઈ યાદ ન રહે, એટલે ગુજરાતી રહે, એ ગુજરાતી રહે, બે વસ્તુ યાદ રહે। ગિલાન છોકરો એક યાદ રહે, રસિકભાઈ રસો યાદ રહે, બરાબર। પછી મોસ્ટલી બધાને જોઈશ ને તો સમાજની અંદર બધી જ વસ્તુ યાદ હશે, અને એમાં તો કઈ ભાઈ ઈસવીસન આવે, હા, ઈસવીસન ના, ઓલો ઈસવીસન ના, પહેલા, ઈસવીસન ના. અકબર, હા. બીજો ત્રીજો અને એમ કેટલા લોકો આવતા, તો मतलब कि याद रही जाता याद रही स्टेप जरा। बाय स्टेप होता है घड़ी घड़ी। एनीवे चलिए, अभी बहुत ही स्कूल की बातें हो गई, फिर अभी नाश्ता करने बैठेंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे अभी 11:30 बज चुके हैं और हम काम के फ्री भी हो गए, मतलब आप थोड़े पहले फ्री हो गए थे, 11 बजे फ्री हो गए थे। और आज सबको मस्त हम रेसिपी देने वाले हैं सब्जी की, मकाई पनीर की। तो अभी कल मम्मी ने मस्त एकदम ताजी वाली मकाई ली थी, तो यहाँ पे अभी रख दिए बॉयल करने के लिए मकाई, और मकाई बॉयल हो जाए उसके बाद उसके एक एक दाने उसमें निकालना है मकाई से। और अभी वहाँ पे अभी मकाई बॉयल हो रही है, तब तक मैं और मम्मी अभी फ्री है, तो यहाँ पे मम्मी अभी बैठ गए मस्त ताज़ा ताज़ा मेथी लेकर, तो अभी यहाँ पे अभी विन रहे हैं। तो चलो मम्मी के साथ मैं अभी बैठ जाती हूँ, तब तक हमारी मकाई बॉयल हो जाए और उसके बाद बनाएंगे खाना। सबको मस्त अभी बढ़िया से रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से बनाते हैं मकाई पनीर की सब्जी, तो बना रहे मेरे साथ एंड। तो अभी मैं आ गई वापस किचन में, क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो अभी किचन में ही रहूँगी, 1 घंटा तो किचन में लगता ही, मतलब खाना बनाने में। तो अभी आकाश की और बा के लिए रोटी बनाएंगे, और हमारे लिए, मेरे मम्मी के लिए रोटला, क्योंकि बाहर हम कहाँ पे भी जाते हैं खाने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब सब कुछ तला हुआ फ्राई हुआ सब कुछ खाना पड़ता है। तो अभी घर पे है तो हम अवॉइड कर सकते हैं,
उसके साथ परोठा भी बना सकते हैं। तो आकाश बोले कि मुझे रोटी खाना नहीं, परोठा भी नहीं खाना है। और मुझे और मम्मी को हमेशा रोटला अच्छा लगता है। जिसके भी साथ आप बोलिए ना, इसके साथ हमको रोटला अच्छा लगता है। तो मैं और मम्मी रोटला खाने वाले, और आकाश और बाकी रोटी। तो यहाँ पे अभी मैंने रोटी का आटा भी गूंद लिया है, तो मैं रोटी बनानी है मुझे। और यहाँ पे मकई भी बोल हो गई, तो उसको भी निकालना है, ठहर जाए। उसके बाद मम्मी बैठे बैठे उसके दाने निकाल देंगे। अभी रोटली और रोटला बना लेते हैं, उसके बाद सब्जी बनाएंगे। એ બધી શાકની તૈયારી મેં કરી લીધી છે, પછી બધાને આપણે મળીએ છીએ। તો મકાઈ બાફેલી છે, આ કાજુને ફ્રાય કરવાના છે, અને આને ફ્રાય કરવાના। પનીરને મેં આવી રીતના પીસીસ કરી લીધા છે। એમાં આપણે કેપ્સિકમ નાખશું, અને કાજુ અને મગજતરી બીન આવે ને એનો ભૂકો છે, મતલબ પાવડર, અને થોડીક અહીંયા મકાઈ આપણે પીસી લીધી છે અધકચરી। અને આ છે આપણે ટમેટાની ગ્રેવી। ઓકે, અને જે કાંદાવાળા ખાતા હોય લસણ કાંદા ગ્રેવી અને કાંદા લસણની ગ્રેવી સાઈડમાં કરીને આવે। પહેલાં તો આપણે કાજુ અને પનીર ફ્રાય કરીએ। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. કાજુ અને પનીર ફ્રાય થઈ ગયા છે, અને આકાશ હતા ને એટલે મારે થોડાક મતલબ જો થઈ ગયો આકાશનો વાગ છે એમાં। તેલ આવી ગયું છે, દાંત કાઢો તો કાઢો, આપણે વઘાર કરી નાખીએ। તો વઘારમાં આપણે સૂકર મરચાં, તમાલપત્ર અને લવિંગ લીધા છે। આજે મેં તને પેસ્ટ હતી, ભૂલાઈ ગઈ હતી, વચ્ચે કરવી પડી મારે એકચ્યુઅલીમાં, ક્યારેક એવું થઈ જાય। થોડુંક આપણે જીરું નાખશું વઘારમાં, અને એની પછી આપણે તમાલપત્ર નાખી દઈએ, અને અડધું મરચાંની પેસ્ટ। अभी हल्दी डालेंगे, अभी हल्दी डालेंगे गुजराती बोल। હવે એમાં થોડી આપણે હલ્દી નાખી દઈએ, મિક્સ થઈ ગયું। અને હવે આપણે ટમેટાની ગ્રેવી, શાક આજે આકાશ એક નંબર બનવાનું। તમને શું લાગે? મને તો ખબર જ છે, અમે ખાઈએ। તારે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે? ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવું છું ને, ફર્સ્ટ વાર ટેસ્ટ કરવાની કેવું લાગે જોઈએ હવે। મકાઈ પનીર કાજુ કેજો, પનીર કાજુ, કાજુ પનીર મકાઈ। કાજુ પનીર મકાઈ। આપણે એની જોડે જ કેપ્સિકમ નાખી દઉં, કારણ કે કેપ્સિકમ કાચા છે ને, બાકી બધું તો બોઇલ કરેલું છે આપણે। કેપ્સિકમ, અને હવે એ ચડે ને ત્યાં જ આપણે નમક નાખી દેવાનું। નમક મસ્ત નાખી દઈએ, નમક એટલે ફટાફટ ચડી જાય બધા એવું કે આપણા પૂર્વજો, આપણા વડીલો સોરી। એટલે થોડા આપણે નમક નાખી દઈએ, અને આપણે પાછું મિક્સ કરી દઈએ। પૂરું ગ્રેવીવાળું શાક બનાવવાનું છે આપણે। તો આપણે હવે લાલ મિર્ચ પાવડર નાખી દેવું, કારણ કે તેલમાં નાખી દઈએ તો કલર બહુ મસ્ત આવે છે, એકદમ લાલ આવે। ઉપરથી તમે ગમે એટલું નાખો ને કલર આવે નહીં એટલો બધો। થોડીક વાર આપણે અહીંયા ચડવા દઈએ ટમેટાની ગ્રેવી અને કેપ્સિકમ। ગરમ મસાલો નાખવાનો છે, ગરમ મસાલો ચપટીક, વધારે નહીં નાખવાનો। વળી પાછી એસિડિટી થઈ જાય મારે જવાનું, વધારે નાખશું ને। હવે 2 મિનિટ ચડવા દઈએ, પછી આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ। હવે આપણે એમાં કાજુ અને મગજતરીનો જે પાવડર છે ને એ નાખી દઈએ। મને તો વધારે લાગે છે આપણે અડધો જ નાખશું, નકર ગ્રેવી વધારે ઘાટી બહુ થઈ જાય, તકલીફ થઈ જશે, વધી જાય એવું લાગે ને પછી આપણે એડ પાછા કરી શકીએ। અને આ મકાઈ છે ને પીસેલી નાખી દઈએ આપણે બધી। અને હવે આપણે એમાં પાણી નાખી દઈએ, એ 2 થી 3 ઘોડા નાખવાનું, એવું નહીં વધારે નાખવું તો વધારે નાખીએ, કે જેવી તમને લાગે બહુ વધારે પડે ઠીક છે વધારે આપણે નાખી શકીએ। અને હજી ચડે ને પછી વધારે ઘાટી, પછી બહુ અતિશય ઘાટી ભાવે નહીં, હાવ પતલી પછી તો બટકામ ન આવે, મીડિયમ રાખવું પડે। આગળ તમે તો કંઈ બોલતા કેમ? તમારું શાક તમને લાગે કેવું જોતા? એટલે મને જરા કમેન્ટ તો પાસ કરો, તમારે મન થઈ શાક બનાવવાનું કે ખારું? મને તો સ્મેલ આવે છે, એના પરથી કહું છું કે બોલા સ્પીચલેસ છે એવું છે, એવું છે, શબ્દ નથી। તું બનાવી છો ને સ્મેલ આવે છે એટલે હું લેતો જ જાઉં છું। ખાય છે ને હું પછી બોલાતો ને મોઢું નો કરતા ખાયા કેમ બધા? રેડી? હવે આપણે એમાં મકાઈના દાણા અને કાજુ અને પનીર આપણે એમાં નાખી દઈએ। એટલે આમાં લીલા ધાણા નાખવાના, મસ્ત એકદમ તાજા દેશી ધાણા આવી ગયા છે। આની વગર આપણી બધી રસોઈ અધૂરી છે, આની અને મીઠા વગર।
મકાઈના દાણા હોય ગળ એટલે આપણે ગળપણની કાંઈ જરૂર ન પડે, પણ હા લેમન ને થોડુંક જ્યુસ નાખું. પનીર નાખી દીધી તમે. વાહ, રિયલી એની ખુશ્બુ તો એટલી મસ્ત આવે છે ને. હવે મન થયું ખાતે કે મન નહોતું થતું, પણ સ્મેલ એટલી મસ્ત આવે છે ને હવે મન થઈ ગયું બોલો મારે ખાવાનું. અને જો આ શાક જોતા કેટલું મસ્ત લાગે છે, ટેસ્ટી. હા હા હા, કપડા લઈને આવી તો સ્મેલ તો બહુ રસોડામાં સરસ આવે છે. એકવાર ટેસ્ટ કરો એટલે ખબર બનાવે પડશે. છે કાંઈ ખબર પડતી નથી માણસો. માણસો બનાવે છે. નામ શું આપું એ જ ખબર પડતી. કાજુ, પનીર, મકાઈ. મકાઈ કાજુનું શાક. મકાઈ કાજુનું શાક. તો પનીર સાઈડમાં પડ્યું રે, પનીર મકાઈનું શાક. હા. પનીર મકાઈનું શાક. હા. તો કાજુ સાઈડમાં પડ્યા રે. આનું શાક આપણે શાકનું નામ આપી દઈએ આજે. કાજુ પનીર મકાઈનું શાક છે. કાજુ, પનીર, મકાઈ ભાવે એટલું ને ખાવાનું એટલે ઓટોમેટિક આપણે રેસીપી યાદ આવી જાય. કામગીના બનાવવામાં રસ વધારે થઈ જાય એમ. બનાવવામાં વસ્તુ બનાવવામાં રસ વધી જાય આપણો. હાલો બાને બહુ ભૂખ લાગી છે હો. હા ને હા, એટલે એક વાગ્યો રેસીપીમાં. આજે નક્કી કર્યું હતું મેં. ઓ આજે મેં નક્કી કર્યું હતું કે આજે વહેલા જમી લઉં. મેં મમ્મી કીધું મેં તો મારે જમી લઉં. મેં કીધું 11:30 રસોડામાં બેસી હતી. કે વચ્ચે વિશાલનો ફોન આવ્યો ને કે શું બનાવું છે કે મેં તો આ શાક કે બનાવી ખરાબ નારી ના તો જોયો તો મારા શાકમાં ના પાડે કે નવ રીતે કે કોઈ નથી પણ બનાવી પછી બતાવે. મેં કીધું એટલે અડધો કલાકમાં જ થઈ ગઈ. આવો રવાડામાં હું કરે છે 4 ના 1 કલાક થઈ છે. આજે બાની પે રિવ્યુ લઉં બાના શાક કેવું લાગે છે ને. બાને તો બહુ મસ્ત લાગશે. બા ખબર દઉં તો કહેતા હોય કે મારો રસોઈ બહુ સારો આવી ગયો છે. બાને છે ને મારે જેમ બહુ આમ ચટપટું ખાવાનું બહુ બા શોખીન છે. બા પહેલેથી શોખીન છે. હા તો બા બાએ પહેલેથી સારું જ ખાધું છે. सो यहाँ पर पूरी डिश रेडी हो गई है. बाजरे का रोटला, साथ में सब्जी और बटेका के भी सब्जी, और उसके साथ पहला बाइट ले रही है विराली. केम लाग्યું? જબર જબર એમ ને? મને ખબર નહીં ભાવે. હા કેવું થયું બા? સારું થયું? અરે અરે મમ્મી તમને કેવું લાગ્યું? મસ્ત છું. એક નંબર. કાંઈ ઘટે નહીં. રિયલી હો મસ્ત બન્યું. મસ્ત બન્યું મને ને? ખબર નહીં ભાવે. તીખું મકાઈનું સરસ હતું ને થયું. એટલે. તારા પપ્પાને ઘરનું થયું. કે પપ્પા બિચારા હાંજે હોય અને આપણે બધું હારો ખાય એમ ન હાલે ને. પપ્પા ये बात है राइट है. चलिए फिर अभी खाना शुरू कर देते हैं. तो फाइनली हम सबने खाना खा लिया है और अभी रेडी भी हो चुकी हूँ और अभी हम जा रहे हैं पार्लर में हेयर कटिंग कराने के लिए. अभी इतने लंबे हैं तो देखते हैं कितने छोटे हो जाते हैं. चलिए अभी चलते हैं. હું તો કહું છું આટલા ટૂંકા કરી નાખ ને બોય કટ. હું કેવું તમારું બધાનું? मैं सवाल कीधું તું કે આટલા કરી નાખું. बहुत ही लंबे बाल हो ना वो बहुत ही बढ़िया अच्छा लगता है. मुझे आपका क्या मानना है? सही में बताएगा. हर वुमन को लंबे बाल हो तो बढ़िया लगता है कि नहीं लगता है? आपको पता ही होता है ना मेरा हेयर लंबे ही है. जब भी मैं हेयर कटिंग कराने जाती हूँ तो कभी मैंने शॉर्ट किया है कभी शॉर्ट करवाया है. जो इतने लंबे हैं ना तो इसमें से इतनी मैं कटिंग कराऊंगी क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है लॉन्ग हेयर. क्योंकि अभी थोड़े के नीचे है ना एकदम पिछड़ी निकल बोलते हैं पिछड़ी. ये पिछड़ी अभी अच्छी नहीं लग रही है इसलिए अभी मुझे जाना है कटिंग कराने के लिए. थोड़ा बहुत अच्छा लगे मुझे खुद को भी अच्छा फील हो कि मैं अभी मस्त मस्त लग रही हूँ इसलिए अभी जा रहे हैं. तो चलिए but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problem. तो अभी 5:30 बज गए क्योंकि रास्ते में थोड़ा काम आ गया था. 1-2 घंटा ऐसे ही निकल गए हमारे काम में ही. तो अभी हम घर पे पहुंच गए हैं और अभी मेरे हेयर कटिंग मम्मी को हम दिखाते हैं मम्मी अभी क्या बोलने वाले हैं. तो अभी मम्मी भी यहाँ घर पे ही है. मतलब मम्मी अभी बाहर बैठे हुए थे तो हम आए तो जस्ट मम्मी भी घर पे आ गए हैं और यहाँ पे बैठ गए हैं. तो अभी मम्मी को पूछ लेते हैं. मम्मी બોલો મારા વાળ તમને કેવા લાગે કટિંગ કરાવ્યા હોય? સરસ હો કાંઈપા. સરસ કઈ પાને હા, સરસ થઈ ગયા વાળે. બોયકટ કરાવે તમને આકાશે ના પાડી મને બોયકટ નથી કરાવવા હોય કે ખુશી જેવા બોયકટ કરાવવા હતા. એવા નહીં હો ખુશી કરે એવા નથી કરવા મારે વ્યવસ્થિત બોયકટ અગર આएंगे हां ફૂલમાં નીકળે આમ જો બાકી એવા નતા કટિંગ કરવાના મારે.
ના બટ મસ્ત લાગે છે કર્લ્સ આવી ગયા છે ને તો એકદમ રેડી લાગે છે લાંબા જ રેખા તો કાંઈ નથી રમવા ઠીક લાગે છે તમને બીજું કાંઈ ઠીક નથી મેં એવું બધા વાળને સ્ટ્રેટ હોય ને એને કર્લ્સની શોખ હોય કર્લ્સ હોય ને સ્ટ્રેટની શોખ હોય મતલબ સ્ટ્રેટ વાળ કરાવવાનું સ્ટ્રેટ વાળ છે ને સ્ટેપ પડતા નહીં ગમે ને કટિંગ દીદી કે તમારે વાળ કે તમારા કરાવી સ્મૂથ નહીં એવા તો રહે છે એટલા સરસ मम्मी ऐसा बोल रहे हैं और आकाश भी ऐसा बोल रहे हैं मम्मी बोल रहे हैं कि तुम थेपले का आटा गूंद कर जाओ और आकाश भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे हाथ का ही खाना है। तो फ्रेंड्स तो अभी लेट हो चुके हैं 6:15 बज चुके हैं। अभी हमारा वर्कआउट अभी बाकी है जिम में जाने के लिए क्योंकि आकाश को मेरे हाथ का भी मतलब थेपला खाना था। दो बार तो मेरे हाथ का उसने खाया है। तो अभी यहाँ पे मैंने थेपला का आटा गूंद लिया है अच्छी तरह से। तो अभी सबके लिए मम्मी थेपला बनाएंगे, आकाश के लिए आकर मैं थेपला बनाने वाली हूँ। वो बोले कि तुम्हारे हाथ का ही खाना है। મમ્મી એમ કહેતા હોય કે હવે મારા હાથના નહીં ભાવતા હોય ને હા બિચારા ગઈ ને મમ્મી કા એમ નહીં ભાઈ તો હારું મારે હારું મમ્મી કે માર ઉપાડી ગઈ નહીં કે આવડે ને દાડી કરીને ખવડાવે મારે એટલી તો શાંતિ મારે ઓછી મહેનત કરી વિરાલી લઈ જાય પછી મારે ખવડાવવાના જ છે જો હેર કટિંગ થઈ ગઈ લાગે ને મસ્ત એકદમ હા ભાઈ આજ તો હરક નહીં હવે કાલ ખાવા મેં નાનો પડી થેપલા માં क्या खावा है આપણે મમરા ઉપર રાજી મમરા રાજી આપણે सो अभी मस्त जिम में से वर्कआउट करके घर पे आ गए हैं। घर पे आते ही थेपला बन गया था और विराली जिम से ही बोल रही थी कि मुझे थेपले नहीं खाने, मुझे सिर्फ चिवड़ा खाना है। हैं विराली કેમ દાંત કેમ કાઢશો? કોઈની હગી થાય છે મારી હગી થાય પણ દાંત કેમ આવે એ તો કે પપ્પા દાંત હા નથી હેઠા ઉતરા એટલે ખાલી ચેવડો ખાવો છો મમ્મી મારે કે થેપલા બેપલા કાંઈ ખાવું નથી ને પાપડ પાપડ જગ પપ્પા મસ્ત પાપડ લેવા એક જોરદાર છે અને મમ્મીએ ટીંડોરાનું અથાણું બનાવ્યું બોલો આ અલગ રીતે મમ્મી કઈ રીતે તમે બનાવ્યું છે અથાણું રાઈનો ગોળો હા પછી જીરું મીઠું ચટણી અને સેજ લીંબુ નીચવાનું પછી બધું ગરમ છે તેલ કરવાનું તેલમાં બધું નાખીને રમટોળી દેવાનું કેમ જેવું વોટ કરાવી ગયો હોત કરાવી ગયો મારે કે ખાલી મમરા જ ખાવા મારે થેપલા બેપલા કાંઈ ખાવું જ નથી આમ જો મમરા ડબ્બો ડબ્બો હોત ને બાજુમાં રાખ્યો છે પણ મને ખબર છે વિશાલને જેવું મારું છે કે બહુ અતિશય ભૂખ લાગે ને એટલે શરીરમાં ધ્રુજારી આવે એટલે મને પેટ ભરીને ખાવું જ પડે એટલે વધારે વીકનેસ શરીરમાં ધ્રુજારી આવે અને પછી હું ધ્રુજું એની કરતા થેપલા ધ્રુજાઈ દો તમે બોલો હું થેપલા દબાવું થેપલા વસ્તુ એવી છે કે હર કોઈ માણસ હોય મન ગળી જ જાય ગયો 20 વર્ષનો હોય કે 90 વર્ષનો હોય ના જ ન કે બધા બેસી જાય પલોઠી વાળે મન ગળી જ જાય આપણું એવું જ છે ભજીયા ભજીયા વસ્તુ એવી છે એ બધા બેસી જાય કોઈ ના જ ન કે ઉપર તમને શાક કેવું લાગ્યું આજ બપોરનું મસ્ત મસ્ત હતું કાજુ કોર્ન પનીર 3D મકાઈ કાઢ નહીં काजू कॉर्न पनीर 3D બનાવ્યું હતું આપણે एनीवेज अभी सब मस्त थेपला खा रहे हैं और स्पेशली विराली ने बनाया है तल डाल के हाँ तल बल डाल के बल डाल के बल तो खबर नहीं तल हम डाले थे तल डाल के बनाया और है एक बात और बता दी पापा बोलते ना चना जिंजरा बोलते ना लीला पापा वो लेकर अभी आए तो લીલા ચણા हाँ वो भी अभी दबाना बाकी है અને એ તો શિયાળામાં બહુ મજા આવે પણ ચેકેલા છે ને રાતે ખાવાની હે फ्री થઈને हाँ। થોડું કામ કરી એડિટ બેડિટ કરશું થોડીક અને પછી શેકીને ખાવું મજા આવશે આજ अभी मस्त दबा कर थेपला खा लिया है उसके बाद मैं जस्ट ऊपर आ गया हूँ और अपना काम अभी एडिटिंग का चल रहा है और साथ ही में विराली भी थोड़ा बहुत घर का काम है वो नीचे निपटा रही है। सो आज का वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आप सभी को कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण और गुड नाइट।